তো লাস্ট ক্লাসের মধ্যে আমরা নাইট্রোজেন টপিকটা ডিসকাস করছিলাম। তো এখানে আমরা ডিসকাস করছিলাম যে প্রিপারেশন অফ নাইট্রোজেন অ্যান্ড দেন দ্য প্রপার্টিজ অফ নাইট্রোজেন অ্যান্ড প্রপার্টিজ অফ নাইট্রোজেনের মধ্যে আমরা ডিসকাস করছিলাম যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। তো টুডে উই আর গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য কেমিক্যাল প্রপার্টিজ অফ দ্য নাইট্রোজেন। তো কেমিক্যাল প্রপার্টিজের মধ্যে আমরা মেনলি দেখবো যে রিয়াকশনস অফ নাইট্রোজেন। কেমিক্যাল প্রপার্টিজ মিনস রিয়াকশনস। তো রিয়াকশনস অফ নাইট্রোজেন, তো নাইট্রোজেন দিয়ে আমাদের কী কী রিয়াকশনস পসিবল হয়। তো দেখো নাইট্রোজেনের মধ্যে প্রথম রিয়াকশনটা গেল যে নাইট্রোজেন সাম ইম্পর্টেন্ট রিয়াকশনস অফ নাইট্রোজেন। তো এগুলো নাইট্রোজেন হোয়েন রিয়াক্ট উইথ দ্য মেটাল, ফার্স্ট ইজ দ্য রিয়াকশন উইথ দ্য metal. So nitrogen when react with the metal, it gives the nitrite. Suppose when nitrogen react with the lithium metal, it will give the lithium nitride. When nitrogen react with the calcium metal, it will give the calcium nitride. When nitrogen react with the magnesium metal, it gives the magnesium nitride. When nitrogen react with the aluminum metal, it gives the aluminum nitride and so on. So when nitrogen reacts with the metal, it gives the nitride. Next is the reaction with the non-metal. তো নন মেটালের মধ্যে আমরা মেইনলি দেখবো হাইড্রোজেন। তো when nitrogen react with the hydrogen under iron catalyst and molybdenum promoter at high temperature and high pressure, it gives the ammonia. So nitrogen when react with the hydrogen under iron catalyst and molybdenum promoter under high temperature and high pressure, it gives the ammonia. Next is the reaction with the oxygen. So nitrogen when react with the oxygen, it give the NO, that is nitric oxide. And this nitric oxide is very unstable compound. So this nitric oxide is again react with the oxygen and it give the nitrogen dioxide. So first nitrogen react with the oxygen, it gives the nitric oxide. This nitric oxide is unstable compound. So this unstable compound react with the oxygen and it give a nitrogen dioxide, which is a reddish brown gas. নেক্সট ইজ দ্য রিয়াকশন উইথ দ্য কম্পাউন্ড। তো নন মেটালের মধ্যে আমরা মেনলি ডিসকাস করলাম যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে রিয়াকশন আর অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশন। নেক্সট ইজ দ্য রিয়াকশন উইথ দ্য কম্পাউন্ড। তো কম্পাউন্ডের মধ্যে এই দুইটা রিয়াকশনস আছে। তো এই রিয়াকশনসগুলো এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, তবুও দেখতে পারো। নেক্সট গিয়ে হলো ইউজেস অফ নাইট্রোজেন। তো ইউজেস অফ নাইট্রোজেন এখানে দেওয়া আছে, পয়েন্ট ওয়াইজ দেখি লিবে। তো আমাদের নাইট্রোজেন টপিকটা এখানে শেষ হইল। নেক্সট হইল যে কম্পাউন্ডস অফ নাইট্রোজেন। তো কম্পাউন্ড অফ নাইট্রোজেনের মধ্যে আমরা ফার্স্ট ডিসকাস করি যে অ্যামোনিয়া। তো অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচার। তো অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচারটাকে হইল পিরামিডাল স্ট্রাকচার। অ্যামোনিয়া ইজ NH3. Ammonia compound formula is the NH3. So in ammonia, the nitrogen atom is sp3 hybridized. Nitrogen atom is the sp3 hybridized, and here the shape of ammonia. The shape of ammonia is pyramidal and the bond angle is 107 degree. তো অ্যামোনিয়ার শেপটা গেল pyramidal shape and the bond angle is 107 degree and the hybridization of nitrogen is sp3. And this nitrogen carries one lone pair present. So there are all total nitrogen is sp3 hybridized. All total there are 4 sp3 orbital. Out of the 4 sp3 orbital, 3 sp3 orbitals are involved in bond formation with hydrogen
and one sp3 orbital carries lone pair. So there are total 4 sp3 orbital. Out of the 4 sp3 orbitals, one sp3 orbital carries lone pair. So the lone pair is present on the remaining sp3 hybrid orbital. Remaining sp3 hybrid orbital means all total there are 4 sp3 orbital. Out of the 4 sp3 orbital, one sp3 orbitals are involved, 3 sp3 orbitals are involved in bond formation with the 3 hydrogen, and one remaining sp3 orbital carries the lone pair. And the shape of the ammonia is pyramidal shape, and the bond angle is 107 degree. So next is preparation of ammonia. So preparation, first method of preparation is laboratory preparation. তো laboratory preparation এর মধ্যে ammonium chloride on reacting with the calcium hydroxide, it gives the ammonia. তো এটা হলো laboratory method of preparation. So the gas can be easily prepared in the laboratory by heating ammonium chloride with shelled lime. তো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে যদি আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে দিয়ে হিট করি, তো উই আর গেটিং দ্য অ্যামোনিয়া। এখানে দ্য সাইড প্রোডাক্ট ইজ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ওয়াটার ভেপার। The ammonia gas is prepared. So the gas is being lighter than air. এই যে গ্যাস যেটা প্রিপেয়ার্ড হইল, this gas is lighter than air, is collected by the upward displacement. The drying towards packed with the calcium oxide dried the gas to get the pure ammonia. So এই যে ammonia গ্যাসটা যে prepared হইল, this ammonium gas is here, the ammonium gas is not pure. So to purify the gas, so the gas is dried by the quicklime. Quicklime means calcium oxide. তো ক্যালসিয়াম অক্সাইড দিয়ে গ্যাসটাকে ড্রাই করা হয়। ড্রাই করার পরে গ্যাসটাকে একটা আপওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট প্রসেস দিয়ে কালেক্ট করা হয়। তো এই যে গ্যাস যেটা প্রিপেয়ার্ড হইল, এই গ্যাসটা হচ্ছে দুইটা সাইড প্রোডাক্টের সঙ্গে মিক্সচার আছে। দ্যাট মিনস ইট ইজ নট ইন দ্য পিওর স্টেট. ইট ইজ নট পিওর স্টেট বিকজ দিস অ্যামোনিয়া গ্যাস ইজ মিক্সড উইথ দ্য মিক্সিং উইথ দ্য টু আদার সাইড প্রোডাক্ট। তো এই গ্যাসটাকে যদি আমরা পিউরিফাই করতে হয়, তো এই গ্যাসটাকে আমরা প্রথমে কালেক্ট করতে লাগবো। এটাকে কালেক্ট করা হয় বাই দ্য আপওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট প্রসেস দিয়ে। তো আপওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট প্রসেস দিয়ে কালেক্ট করার পরে দ্য অ্যামোনিয়া গ্যাসটারে ড্রাই করা হয় কুইকলাইম দিয়ে। কুইকলাইম মিনস ক্যালসিয়াম অক্সাইড দিয়ে। তখন টু গেট দ্য পিওর অ্যামোনিয়া ইট ইজ কালেক্টেড ওভার মার্কারি। তো এই গেল আমাদের ল্যাবরেটরি মেথড অফ প্রিপারেশন। এরপরে যেখানে ড্রাইং অফ দ্য গ্যাস, অ্যামোনিয়া গ্যাসটারে কীভাবে ড্রাই করা হয়। তো নেক্সট গেল যে আদার মেথড অফ প্রিপারেশন। তো প্রথমে দেখা আমরা ল্যাবরেটরি মেথড অফ প্রিপারেশন। তো এখানে আদার কিছু মেথড অফ প্রিপারেশনস আছে। তো এই প্রিপারেশনসের মধ্যে আমরা মেইনলি ডিসকাস করবো যে হ্যাবার্স প্রসেস। এগুলো লাগতো না, 2 না, 3 না, 4 না, 5 না, 6। তো বাই হ্যাবার্স প্রসেস অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য অ্যামোনিয়া। তো হ্যাবার্স প্রসেস ইট ইজ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস। ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস মিন যখন আমরা প্রিপারেশনটা যদি আমরা লার্জ স্কেলে করতে লাগে, প্রিপারেশনটা যদি লার্জ স্কেলে করতে লাগে, তো আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস দিয়ে প্রিপারেশনটা করা হয়। তো যদি আমরা ল্যাবরেটরি মেথড দিয়ে যদি প্রিপেয়ার করি, তো ল্যাবরেটরি মেথড অফ প্রিপারেশন দিয়ে লার্জ স্কেল প্রিপারেশন হয় না। এটা স্মল স্কেল প্রিপারেশন। এই যে ল্যাবরেটরি মেথড অফ প্রিপারেশনস, তো ল্যাবরেটরি মেথড অফ প্রিপারেশন দিয়ে যে অ্যামোনিয়া যে প্রিপেয়ার্ড হয়, এই অ্যামোনিয়াটা লার্জ স্কেল প্রিপারেশন হয় না, স্মল স্কেল প্রিপারেশনস। তো আমাদের লার্জ স্কেল প্রিপারেশনের জন্য আমরা ইউজ করতে লাগে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস মিনস লার্জ স্কেল প্রিপারেশনস। তো হ্যাবার্স প্রসেস এটা হলো লার্জ স্কেলস প্রিপারেশন, দ্যাট ইজ ইট ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস।
তো হ্যাবার্স প্রসেসের মধ্যে হাইড্রোজেন ইজ রিয়াক্ট উইথ দ্য নাইট্রোজেন রিয়াক্ট উইথ দ্য nitrogen react with the hydrogen to gives ammonia. So this is a reversible process, and in this reversible process heat is released. 93.7 kilojoule of heat is released. তো আমরা জানি যদি কোনো রিয়াকশনের মধ্যে হিট রিলিজ হয় then the reaction is known as exothermic reaction. তো দুই ধরনের রিয়াকশন আছে, exothermic আর endothermic. তো যদি হিট রিলিজ হয় then the reaction is called exothermic, and if heat is absorbed then it is called endothermic. তো এখানের মধ্যে হিট রিলিজ হইতেছে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ exothermic process. তো নাইট্রোজেন রিয়েক্ট উইথ দ্য হাইড্রোজেন to gives ammonia, and this reaction is a exothermic reaction. So it is a reversible process. Reversible process means forward direction, backward direction. The reaction টা forward direction and backward direction দুই দিকেই রিঅ্যাকশনটা মুভ করে। এখন যদি আমরা রিঅ্যাকশনটা যদি ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে তো আমরা অ্যামোনিয়া ফরমেশন, যদি রিঅ্যাকশনটা যখন ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে তখন আমরা অ্যামোনিয়া ফরমেশনটা হইব, কিন্তু যদি এটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে তো দেন দ্য অ্যামোনিয়া উইল এগেইন কনভার্টেড টু নাইট্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। তো আমাদের যদি অ্যামোনিয়া ফরমেশনটা হইতে হয় তো রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনেই যাইতে লাগবো। ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করলে এই যে অ্যামোনিয়া যেটা ফরমেশন হইব এই অ্যামোনিয়া ফরমেশনটা আবার এটা ব্যাক করিয়া নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনে কনভার্ট হয়ে যাব। তো আমাদের যদি অ্যামোনিয়া পাইতে হয় তো আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনের মুভমেন্টটারে স্টপ করতে লাগবো। তো এটা একটা রিভার্সিবল প্রসেস, দ্যাট মিন্স দ্য reaction can move either in forward as well as in the backward direction. তো যদি রিঅ্যাকশনটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে তখন অ্যামোনিয়া ফরমেশন হইব, কিন্তু যদি এটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করে দ্য অ্যামোনিয়া যেটা ফরমেশন হইব এটা আবার কনভার্ট হয়ে যাব নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনে। তো আমাদের অ্যামোনিয়া ফরমেশনটা থাকতো না। তো যদি আমাদের অ্যামোনিয়া ফরমেশন থাকতে হয় তো আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনের মুভমেন্টটারে এটারে স্টপ করতে লাগবো। তো এই যে ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনের মুভমেন্টটারে কীরকম স্টপ করা যায়, এখানের মধ্যে কতগুলো কন্ডিশন আছে। তো এটা হলো একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশন। যদি কোনো রিয়াকশন এক্সোথার্মিক হয় দেন দ্য লো টেম্পারেচার উইল ফেভার দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন। ফরওয়ার্ড ডিরেকশন মিন্স এটা হলো ফরওয়ার্ড, এটা হলো ব্যাকওয়ার্ড। তো যদি এটা হলো একটা হিট রিলিজ হইতেছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ এক্সোথার্মিক রিয়াকশনস, অ্যান্ড if the reaction is exothermic reactions then the low temperature will favor the forward direction. তো আমাদের এটার মধ্যে অ্যামোনিয়া পাইতে হইলে আমরা লো টেম্পারেচার রাখতে লাগবো। যদি আমরা হাই টেম্পারেচার রাখি তো রিঅ্যাকশনটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করবো। দ্যাট মিন্স দ্য অ্যামোনিয়া যেটা ফরমেশন হইব এটা আমরা ব্যাক করিয়া এটা হাইড্রোজেন আর নাইট্রোজেনে কনভার্ট হয়ে যাব। তো আমরা এটার লো টেম্পারেচার থাকতে লাগবো, দ্য টেম্পারেচার শুড বি লো। তো সিন্স দ্য ফরওয়ার্ড রিয়াকশন ইজ এক্সোথার্মিক it will favored by the low temperature, and the temperature is about 500 degree Celsius. 500 degree Celsius টেম্পারেচারে আমরা রিঅ্যাকশনটা আমাদের অ্যামোনিয়া ফরমেশনটা ম্যাক্সিমাম ফরমেশন হইব। এয়ার 500 টেম্পারেচারের 500 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থেকে যদি আমরা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করি তো তখন আমরা রিঅ্যাকশনটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করব। নেক্সট হইল হাই প্রেশার। তো এখানে দেখো রিঅ্যাক্ট্যান্ট সাইডের মধ্যে আছে, এটার মধ্যে কোফিশিয়েন্ট 3 আর এটার মধ্যে কোফিশিয়েন্ট 1। তো টোটাল হইলো এটা হলো 3 ভলিউম, এটা হলো 1 ভলিউম, টোটাল গেল 4 ভলিউম। আর অ্যামোনিয়ার মধ্যে এটা আছে 2 ভলিউম। তো এটার মধ্যে রিঅ্যাকশন ইজ অ্যাকম্পানিড বাই ডিক্রিজ ইন ভলিউম। রিঅ্যাক্ট্যান্ট সাইডের মধ্যে টোটাল রিঅ্যাক্ট্যান্টের ভলিউম গেল 3 ভলিউম, প্রোডাক্ট সাইডের 2 ভলিউম। রিঅ্যাক্ট্যান্ট সাইডের মধ্যে টোটাল 4 ভলিউম, প্রোডাক্ট সাইডের মধ্যে টোটাল 2 ভলিউম। সো দ্য রিঅ্যাকশন ইজ অ্যাকম্পানিড বাই দ্য ডিক্রিজ ইন ভলিউম। তো একটা রিভার্সেবল রিঅ্যাকশনের মধ্যে যদি ভলিউমটা যদি ডিক্রিজ হয় দেন দ্য হাই প্রেশার উইল ফেভার দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশন।
So if a reversible reaction is accompanied by decrease in volume, then the high pressure will favor the forward reactions. তো এখানের মধ্যে আমরা হাই প্রেশার থাকতে লাগবো। তো হাই প্রেশার জেনারেলি 200 to 900 অ্যাটমসফিয়ার ইজ এমপ্লয়েড। যদি এই প্রেশার থেকে যদি কম প্রেশার ইউজ করা হয়, দেন দ্য রিয়াকশন উইল মুভ ইন দ্য ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনস। নেক্সট হলো হাই কনসেন্ট্রেশনস। তো যদি আমরা হাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট ইউজ করি, দেন উই উইল গেট দ্য হাই অ্যামাউন্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট। নেক্সট হলো ক্যাটালিস্ট। তো এই রিয়াকশনটার মধ্যে কিছু ক্যাটালিস্ট ইউজ করা হয়। এর মধ্যে ক্যাটালিস্টটা গিয়ে এলো যে আয়রন ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড মোলিবডেনাম প্রমোটার। তো এটাই গিয়ে এলো যে হেবার্স প্রসেস দিয়ে অ্যামোনিয়াটা ফরমেশনস। তো কি দেখলাম, হেবার্স প্রসেসের মধ্যে আমরা ইউজ করি নাইট্রোজেন অ্যান্ড হাইড্রোজেন। তো নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন কম্বাইন করার পরে অ্যামোনিয়া ফরমেশন হয়, আর এই রিয়াকশনসটার মধ্যে হিট রিলিজ হয়। যেহেতু এটার মধ্যে হিট রিলিজ হয়, দ্যাট মিনস ইট ইজ এ এক্সোথার্মিক রিয়াকশনস। সো ইফ এ রিভার্সেবল রিয়াকশন ইজ এক্সোথার্মিক রিয়াকশনস, দেন there are some condition to give the high amount of the products. তো এখানের মধ্যে কন্ডিশনটা কি এটা হলো একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশনস। সো যদি কোনো রিয়াকশন এক্সোথার্মিক হয়, তো লো টেম্পারেচার উইল ফেভার দ্য ফরওয়ার্ড ডিরেকশনস অ্যান্ড হাই টেম্পারেচার উইল ফেভার দ্য ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন। তোমার যদি ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন ফেভার করে, আমরা অ্যামোনিয়া পাইতাম না, অ্যামোনিয়াটা কনভার্ট হয়ে যাব নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেনে। যদি ফরওয়ার্ড ডিরেকশন ফেভার করে, তখন আমরা অ্যামোনিয়া ফরমেশন হইব। তো ফরওয়ার্ড ডিরেকশন ফেভার করতে হইলে লো টেম্পারেচার থাকতে লাগবো, হাই প্রেশার থাকতে লাগবো, হাই কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট থাকতে লাগবো, আর ক্যাটালিস্ট ইউজ করতে লাগবো। ক্যাটালিস্টটা গিয়ে এলো যে আয়রন ক্যাটালিস্ট এর মোলিবডেনাম প্রমোটার। তো এটা গিয়ে এলো অ্যামোনিয়া ফরমেশনস। তো মেইনলি আমরা এটার মধ্যে দুইটা প্রসেস দেখলাম। একটা গিয়ে এলো যে অ্যামোনিয়ার ল্যাবরেটরি প্রিপারেশনস, আর সেকেন্ড গিয়ে এলো যে অ্যামোনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশনস। এরপরে ডিটেলস অফ দ্য প্রসেস, প্রসেসগুলো লাগতো না। নেক্সট আইলো এগুলার দরকার নাই, ডিটেইল অফ দ্য প্রসেস এগুলোর দরকার নাই। নেক্সট গিয়ে এলো যে প্রিপারেশনস অফ প্রপার্টিজ অফ দ্য অ্যামোনিয়া। তো প্রথমে আমরা এটা দেখলাম যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ। তো ফিজিক্যাল প্রপার্টিজের মধ্যে পয়েন্ট ওয়াইজ দেওয়া আছে। নাম্বার 1, ইট ইজ এ কালারলেস গ্যাস উইথ পাঞ্জেন্ট স্মেল। তো অ্যামোনিয়া গ্যাসের স্মেলটা গিয়ে এলো পাঞ্জেন্ট স্মেল। ইট ব্রিং টিয়ার্স ইন দ্য আই। নেক্সট ইট ইজ লাইটার দেন এয়ার অ্যান্ড ইট ইজ সলিবল ইন ওয়াটার। Next is the chemical properties. Chemical properties এর মধ্যে নাম্বার 1, reaction with litmus. The ammonia is basic in nature and it turns the red litmus blue. তো অ্যামোনিয়ার মধ্যে লোন পেয়ার আছে। অ্যামোনিয়া মিন্স নাইট্রোজেনের মধ্যে অ্যামোনিয়া মিন্স NH3। তো NH3-র মধ্যে নাইট্রোজেন ক্যারিজ এ লোন পেয়ার। আমরা জানি যে যদি কোনো স্পেসিসের মধ্যে লোন পেয়ার প্রেজেন্ট থাকে, দেন ইট ইজ এ বেস। তো অ্যামোনিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন ক্যারিজ দ্য লোন পেয়ার, দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ বেস। অ্যান্ড ইফ এ সাবস্টেন্স ইজ বেসিক ইন নেচার, দেন ইট টার্নস দ্য red litmus paper blue. So ammonia also turns the red litmus paper blue, and it is due to the formation of the ammonium hydroxide. তো অ্যামোনিয়া যখন ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করে, তখন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রিপেয়ার করে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ aqueous solutions. So it is basic in nature. Next is reactions with the acid. তো ammonia is a base. তো আমরা জানি when base is react with an acid, then it will give the salt. So ammonia is a basic in nature. So when it react with the acidic substance, then it will give the salt. So it react with the acid to give the salt. For example, ammonia when react with the HCl, it will give the ammonium chloride. Ammonium chloride is a salt. Ammonia when react with the sulfuric acid, it will give the ammonium sulfate, which is a salt. So number 2, reaction with the acid. Next is reaction with metal oxide. তো
তো when passed over heated oxide of metal we get the respective metal. So ammonia যখন metal oxide এর সঙ্গে reaction করে then this ammonia will reduce the metal oxide to the respective metal. So here it is copper oxide. The copper oxide will be reduced to the copper metals. Similarly, lead oxide will get reduced to the lead metal. তো অ্যামোনিয়া যখন মেটাল অক্সাইডের সঙ্গে রিয়াকশন করে দেন দিস অ্যামোনিয়া will reduce the metal oxide to the respective metal. Next reaction is the reaction with the reaction with halogen. রিয়াকশন উইথ হ্যালোজেন। তো হ্যালোজেনের মধ্যে রিয়াকশন ফার্স্ট ইজ রিয়াকশন উইথ দ্য ক্লোরিন। তো অ্যামোনিয়া হোয়েন রিয়াক্ট উইথ দ্য ক্লোরিন, তো এটা অ্যামোনিয়া হোয়েন রিয়াক্ট উইথ দ্য ক্লোরিন, তো এটার মধ্যে ক্লোরিনের রিয়াকশনের মধ্যে এটার মধ্যে দুইটা রিয়াকশন আছে, একটা গিয়ে হলো 8NH3 আর একটা গিয়ে হলো NH3। তো 8NH3 আর NH3 এটা হলো এক্সেস অ্যামোনিয়া, আর এখানের মধ্যে গিয়ে হলো এক্সেস ক্লোরিন। তো দুইটা রিয়াকশন আছে ক্লোরিনের সঙ্গে, একটা গিয়ে হলো এক্সেস অ্যামোনিয়া ইউজ করিয়া রিয়াকশনস, আর একটা গিয়ে হলো এক্সেস ক্লোরিন ইউজ করিয়া রিয়াকশনস। যদি আমরা এক্সেস অ্যামোনিয়া ইউজ করি তো ইউ আর গেটিং দ্য অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, আর যদি এক্সেস ক্লোরিন ইউজ করি দেন উই উইল গেট দ্য NCl3, যে NCl3। সো দুইটা ক্লোরিনের সঙ্গে দুইটা রিয়াকশনস, একটা হলো excess ammonia and excess chlorine. Similarly reaction with the bromine, তো ব্রোমিনের মধ্যে আমরা excess অ্যামোনিয়াটাই শুধু ইউজ করি, and reaction with the iodine, তো এগুলো হলো রিয়াকশনস উইথ দ্য হ্যালোজেনের সঙ্গে রিয়াকশনস। তো অ্যামোনিয়ার সঙ্গে হ্যালোজেনের রিয়াকশনস, তো ক্লোরিন ইউজ করলে আমরা এক্সেস অ্যামোনিয়া বা এক্সেস ক্লোরিন দুইটা ইউজ করতে পারি। এক্সেস অ্যামোনিয়া যদি ইউজ করি NH4Cl পাওয়া যায়, কিন্তু যদি আমরা এক্সেস ক্লোরিন ইউজ করি তো NCl3 পাওয়া যায়, এই যে NCl3। যদি আমরা ব্রোমিন ইউজ করি তো আমরা এক্সেস অ্যামোনিয়াটাই ইউজ করি, আয়োডিন ইউজ করলে এগুলা রিয়াকশনস। নেক্সট গেল যে রিয়াকশন উইথ দ্য ব্লিচিং পাউডার, অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ব্লিচিং পাউডারের রিয়াকশন। ব্লিচিং পাউডারটা হলো CaOCl, এটা হলো ব্লিচিং পাউডার। তো ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে রিয়াকশন করলে বাই মিক্সিং a strong ammonia solution with a bleaching powder, nitrogen gas is evolved. Next is reaction with the carbon dioxide. Ammonia when react with the carbon dioxide, it gives the urea, NH2 CONH2. So NH2 CONH2, it is called urea. এরপরে গেল রিয়াকশন উইথ দ্য মেটালস, তো এগুলা গেল যে অ্যামোনিয়ার কিছু রিয়াকশন। নেক্সট হলো যে নাইট্রিক অ্যাসিড। তো নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডের যদি আমরা ফর্মুলাটা লিখি তো ফর্মুলাটা গিয়ে হলো HNO3, এটা হলো নাইট্রিক অ্যাসিড। তো এটা হলো নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার HNO3, নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার। তো এই নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে যদি আমরা হাইড্রোজেনটা যদি রিলিজ করি, তো হাইড্রোজেনটা রিলিজ করলে রিমেইনিং পার্টটা হইব নাইট্রেট, NO3 মাইনাস নাইট্রেট। তো নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে ফর্মুলাটা গিয়ে হলো HNO3। তো এই নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে যদি আমরা হাইড্রোজেনটা রিলিজ করি তো রিমেইনিং পার্ট উইল বি NO3 মাইনাস নাইট্রেট। তো নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার, the structure of the nitric acid can be written as a resonance hybrid of the two contributing structure as shown. তো এটা হলো নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার HNO3, নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার। তো এই নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচারের মধ্যে এটার মধ্যে দুইটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার পসিবল, এই যে
তো ডাবল বন্ডটা এটা হলো অক্সিজেন, দুইটা অক্সিজেন আছে। তো এই একটার মধ্যে ডাবল বন্ড আছে, একটার মধ্যে সিঙ্গল বন্ড আছে। তো এরপরে নেক্সট স্ট্রাকচারের মধ্যে সিঙ্গল বন্ড যেটা আছে এটাই হয়ে যাবে ডাবল বন্ড যেটা আছে এটাই হলো সিঙ্গল বন্ড। তার মানে আমরা দেখলাম যে এটার মধ্যে ডাবল বন্ড যেটা আছে, ডাবল বন্ড আর সিঙ্গল বন্ড, তো ডাবল বন্ড আর সিঙ্গল বন্ড কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারচেঞ্জ হয়। তো স্ট্রাকচারটা এটার থেকে এটার মধ্যে এই দুইটা স্ট্রাকচারের মধ্যে স্ট্রাকচারগুলো কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারচেঞ্জ হইতেছে। মানে ডাবল বন্ডটা নেক্সট মোমেন্টে সিঙ্গল বন্ড হইতেছে, সিঙ্গল বন্ডটা নেক্সট মোমেন্টে ডাবল বন্ড হইতেছে। আবার এটা আবার এই যে ডাবল বন্ড আছে এটা আবার নেক্সট মোমেন্টে সিঙ্গল বন্ড হইতেছে, সিঙ্গল বন্ডটা নেক্সট মোমেন্টে ডাবল বন্ড হইতেছে। তো এই সিঙ্গল বন্ড ডাবল বন্ডটা কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারচেঞ্জ হইতেছে। মানে এই ডাবল বন্ড যেটা আছে এটা অ্যাবসলিউটলি ডাবল বন্ড না। সিমিলারলি সিঙ্গল বন্ড যেটা আছে সিঙ্গল বন্ডটাও অ্যাবসলিউটলি সিঙ্গল বন্ড না। দি সিঙ্গল বন্ড অ্যান্ড ডাবল বন্ড কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারচেঞ্জিং, দ্যাট ইজ দে আর ইন বিটুইন দ্য সিঙ্গল বন্ড অ্যান্ড ডাবল বন্ডস। তো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বন্ডটার মধ্যে যে ডাবল বন্ড যেটা আছে এই ডাবল বন্ডটা অ্যাবসলিউট ডাবল বন্ড না, বা সিঙ্গল বন্ড যেটা আছে সিঙ্গল বন্ডটা অ্যাবসলিউট সিঙ্গল বন্ড না। তো আমরা জানি যে এটার মধ্যে যদি আমরা দেখি যে একটা ডাবল বন্ড আছে একটা সিঙ্গল বন্ড আছে, তো আমরা জানি যে ডাবল বন্ড লেন্থ আর সিঙ্গল বন্ড লেন্থ সেম না। মানে যদি আমরা স্ট্রাকচারটা দেখি এখান থেকে দেখা যায় যে একটা ডাবল বন্ড একটা সিঙ্গল বন্ড, মানে ডাবল বন্ড আর সিঙ্গল বন্ড তো সেম না। মানে দুইটা বন্ড, দিস টু বন্ডস আর টু ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য বন্ড, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস টু বন্ডস আর অফ সেম টাইপ, because these are not absolute single bond and absolute double bond. They are in between the single bond and double bond due to the resonance, and as a result both the bonds are of the same length. All the two bond lengths are exactly same. তো তো যদি আমরা শুধু শুধু যদি স্ট্রাকচারটা দেখি, যদি আমরা রেজোনেন্সটা কনসিডার না করি, তখন আমরা এখান থেকে দেখতে পাই যে এটার মধ্যে একটা সিঙ্গল বন্ড আছে একটা ডাবল বন্ড আছে, মানে দুই ধরনের বন্ড আছে। দ্যাট ইজ টু বন্ডস আর অফ টু ডিফারেন্ট টাইপস, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য টু বন্ডস আর অফ দ্য সেম টাইপ, ইট ইজ ডিউ টু দ্য রেজোনেন্স। So because of resonance the two bonds are continuously interchanging, that is they are not absolutely single bond or absolutely double bond, they are continuously interchanging their positions, that is they are in between single bond and double bond, and as a result the two nitrogen oxygen bonds are of same length. তো এটা এখানে লেখা আছে দ্য টু নাইট্রোজেন অক্সিজেন বন্ডস আর এক্স্যাক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট and has a bond length of 1.22 angstrom, and the bond angle is and the NON angle is 130 degree. is the bond angle যেটা আছে is ONO, এই bond angle-টা গেল 130 ডিগ্রি। তো ONO এই অ্যাঙ্গুলটা 130 ডিগ্রি, আর এই অ্যাঙ্গুলটা গেল 105 ডিগ্রি। এই যে এটা এই অ্যাঙ্গুলটা 105 ডিগ্রি, কিন্তু এই অ্যাঙ্গুলটা গেল 130 ডিগ্রি। তো এটা হলো নাইট্রিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচার। তো যখন নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে যদি আমরা হাইড্রোজেনটা রিলিজ করি দেন উই আর গেটিং দ্য নাইট্রেট। তো এটা হলো নাইট্রেটের স্ট্রাকচার। তো দিস নাইট্রেটের মধ্যে দেখো সিঙ্গল বন্ড দুইটা সিঙ্গল বন্ড আছে একটা ডাবল বন্ড আছে, মানে এটার মধ্যে দেখা যায় যে দুই ধরনের বন্ড আছে, কিন্তু এখানের মধ্যে আগের মতো অল বন্ডস আর সেম বিকজ অফ দ্য রেজোনেন্স। তো এখানের মধ্যে এটা ডাবল বন্ড আছে, এই ডাবল বন্ডটা নেক্সট মোমেন্টে এখানে শিফট হয়ে যাব, তো এটা হলো ডাবল বন্ড। তারপরে এই ডাবল বন্ডটা নেক্সট মোমেন্টে এখানে শিফট হয়ে গেল, তো এটা হলো ডাবল বন্ড। তারপরে এই ডাবল বন্ডটা আবার নেক্সট মোমেন্টে এখানে শিফট হইব, তো আমরা আবার এটা পাইলেইমু। তো এরকম কন্টিনিউয়াসলি এই স্ট্রাকচারগুলো কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হইতে থাকবো। তো ডাবল বন্ড যেটা আছে এটা
একটা জায়গার মধ্যে শিফট না, তো ডাবল বন্ডটা কন্টিনিউয়াসলি পজিশন চেঞ্জ হয়, তার মানে এটার মধ্যে ডাবল বন্ডটা অ্যাবসোলিউট ডাবল বন্ড না, আর সিঙ্গল বন্ড যেটা আছে সিঙ্গল বন্ডগুলো অ্যাবসোলিউট সিঙ্গল বন্ড না। সো অল বন্ডস আর ইকুইভ্যালেন্ট। তো নাইট্রোজেন অক্সিজেন বন্ড যেটা আছে এই বন্ডগুলো সব বন্ড সেম বিকজ অফ দ্য রেজোনেন্স, অ্যান্ড অল বন্ডস আর অফ ইকুয়াল লেন্থ। তো NO bonds are of 1.22 angstrom and all bonds lengths are equal due to the resonance. তারপরে গেল যে নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রিপারেশনস। তো প্রিপারেশনের মধ্যে আগের মতো একটা হলো ল্যাবরেটরি প্রিপারেশন আর একটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশনস। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রিপারেশনের মধ্যে এটা হলো এখানে অস্টওয়ার্ল্ড প্রসেস। আগে অ্যামোনিয়ার মধ্যে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসটা আছে যে হ্যাবার্স প্রসেস অফ ফরমেশন অফ অ্যামোনিয়া, আর নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসটা হলো যে অস্টওয়ার্ল্ড প্রসেস অফ দ্য ফরমেশন অফ দ্য নাইট্রিক অ্যাসিড। তো ল্যাবরেটরি প্রসেসের মধ্যে প্রথমে আমরা পটাশিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া হলো। তো পটাশিয়াম নাইট্রেটের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়ার পরে নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া গেল, আর এই নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে সাইড প্রোডাক্টটা আসলো KHSO4। এখন এই KHSO4 এটার সঙ্গে আবার পটাশিয়াম নাইট্রেট মিক্স করা হলো। তো পটাশিয়াম নাইট্রেট মিক্স করলে আমরা পাইলাম কি আবার নাইট্রিক অ্যাসিড পাইলাম। তো ফার্স্ট প্রসেসের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড তো ফার্স্ট স্টেপের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড তো প্রিপেয়ার্ড হইলো, সঙ্গে একটা সাইড প্রোডাক্ট প্রিপেয়ার্ড হইলো। এই সাইড প্রোডাক্টের সঙ্গে আবার পটাশিয়াম নাইট্রেট দেওয়ার পরে আবার নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। তার সঙ্গে তো আমরা তো এইটার মধ্যে সাম অফ দ্য নাইট্রিক অ্যাসিড ডিকম্পোজেস টু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। তো এই প্রসেসটার মধ্যে কিছু নাইট্রিক অ্যাসিডটা ডিকম্পোজ হয়ে যায় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড দিয়ে, যে কিছু নাইট্রিক অ্যাসিড ডিকম্পোজ হয়ে যায় এটা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। নেক্সট হলো যে অস্ট্রোয়াল প্রসেস অফ ফরমেশন। তো